A good day to you all. Welcome to Jatika Pasala English Ordinary Level program. So I'm meeting you, I'm coming to you home with this new normal situation. ඉතින් පුතේ දුවේ ඔයගොල්ලන්ගේ නිවසට මම අද එන්නේ මේ new normal situation. ඒකත් දැනගන්න එපා. නව සාමාන්‍යකරණය යටතේ. ඉතින් නව සාමාන්‍යකරණය යටතේ තමයි අද අපි වැඩසටහන මෙහෙයවන්නේ. So what are we going to learn today? As I told you even in earlier programs, most of our programs are directly connected with the examination. අපේ ගොඩක් වැඩසටහන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයත් එක්කම ඍජුවම සම්බන්ධ වැඩසටහන් තමයි තියෙන්නේ. Right, let's go to the program. As you can see, test number 12. Test number 12, grammar and language function. Then paper එකේ සාමාන්‍යයෙන් test number 12 එක ටිකක් විතර අපේ දුවල පුතාලා මේ කල්පනා කරනවා මේක කොහොමද කරන්නේ. මේකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද? වැඩිපුර ලකුණු ගන්න පුළුවන් කොහොමද? ඔය වගේ දෙයක්. ඉතින් අද සූදානම් වෙලා ඉන්නවා මහේෂ් සර්. ඊතර ඉඳලම වීඩියෝ එකක් කරලා අපිට එවලා තියෙනවා ගොඩක් මහන්සි වෙලා මේ ප්‍රශ්නෙට කොහොමද උත්තර ලියන්නේ කියලා. අපි මහේෂ් සර්ගෙන් අහලා බලමුද කොහොමද මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නේ කියලා. මහේෂ් සර් ඔයාට බාරයි දැන්. Hi children, I hope you all are safe and sound. Today we are going to discuss an easy question in the GCE O-Level English paper. When comparing with other questions, this question is actually easy to write answers. But we have noticed many students have skipped writing answers and got low marks at the exam. හොඳයි දුවේ පුතේ අද අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ GCE O-Level English paper කියන ලේසි ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි අපි දැකලා තියෙනවා ගොඩක් දුවදරුවෝ මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලිවීම මගහැරපු අවස්ථා සහ අඩු ලකුණු ලබා ගන්න තත්ත්වයන්. What is this question? It is test 12 in the GCE O-Level English paper part 2. This question is based on grammar and language function. Testing technique. Completion. Complete the sentences. Gap filling or fill in the blanks. Fill in the blanks in a descriptive text. Objective. Assess the ability to use reported speech appropriately. නිවැරදිව reported speech භාවිතය assess වීමක් මේ මගින් සිදුවේ. Assess the ability to use the correct form of the verb in a context. Context එකක තියෙන verb එකේ නිවැරදි ස්වරූපය භාවිතා කිරීම මේ මගින් assess වීමක් වෙනවා. Competence. The skill that is needed. Use English grammar for the purpose of accurate and innovative writing and effective communication. Effective communication, accurate and innovative writing සඳහා English grammar නිවැරදිව භාවිතා කිරීම. Competency level. Assess the ability to construct simple sentences. සරල වාක්‍ය ගොඩනැගීමේ හැකියාව. Assess the ability to use reported speech accurately. නිවැරදිව reported speech භාවිතා කිරීමේ හැකියාව. Learning outcomes. Students will be able to report what others say accurately. අන් අය කියන දෙයක් නිවැරදිව report කිරීමේ හැකියාව සිසුන්ට මේ මගින් ලැබෙනවා. Students will be able to construct grammatically correct simple sentence both in writing and orally to express precise meaning. නිවැරදි අර්ථයක් ඇති වාක්‍යයක් ලිඛිතව හෝ වාචිකව ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාව සිසුන්ට මේ මගින් ලැබෙනවා. Marks allocated. You can get 5 marks for this question at the exam. ඔබට පුතේ විභාගෙදී මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු සැපීම මගින් ලකුණු 5ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා.
හොඳට answer. Thank you Mahesh sir. Question number 12. Question number 12 වල එක කොටසක් තමයි reported speech. දැන් ඉතින් අපේ දුවල පුතාලා වැඩිපුර වද වෙන්නේ වැඩිපුර කරදර වෙන්නේ මේ reported speech එක ගැන. දැන් අනිත් වාක්‍ය ගැන ඒවයි ලකුණු ගන්න පුළුවන් විදිහට වඩා දැන් කනස්සලු වෙනවා. මේ reported direct indirect ඕක කරගන්න හරිම අමාරුයිනේ කියලා. ඒක හින්දාම අපි නැවතත් මේ reported speech ගැන කතා කරනවා. reported speech. හැබැයි වීඩියෝ එක මේ ලෙසන් එක මැද්දේ අපේ තව සර් කෙනෙකුයි මිස් කෙනෙකුයි ඔයගලන්ට ආයෙත් පාඩම කියලා දෙන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඒ අතරතුරේදී මම reported speech නැවත කියනවා. ඒකටත් කලින් තව පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න ආසයි. ඔගොල්ලෝ දැක්කද මහේෂ් සර් පැහැදිලි කරලා දුන්න constructing simple sentences, innovative, creative, අලුත් වාක්‍ය සහ සරල වාක්‍ය. මේ ඉංග්‍රීසි විෂයේදී පුතාලා දුවලා මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ question number 12 සහ SAS වලදී ඕගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ සිංහල විෂය තුල තියෙන ප්‍රවීණත්වය, සිංහල භාෂාව හැසිරවීමේ ප්‍රවීණත්වය, 11 වසරේ සිංහල භාෂාවේ ප්‍රවීණත්වය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ දුවේ පුතේ. ඒ වෙනුවට සරල වාක්‍ය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු හිතනවා මේ ටිකක් ලොකු වාක්‍ය ලියූ පමණින් ඕගොල්ලන්ට හොඳ ලකුණක් හම්බ වෙයි කියලා. ඒ වෙනුවට අපි දැකලා තියෙන දේ තමයි ලොකු වාක්‍ය ලියන්න ගිහලා ස්පෙලිං වරද්දනවා, ග්‍රැමර් වරද්දනවා, සංකීර්ණ වාක්‍ය ලියන්න ගිහිල්ලත් ග්‍රැමර් වරද්දනවා. ඉතින් ඒ දේ කරන්න එපා. සරල වාක්‍ය ලියන්න. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය පෙළ සිංහල භාෂාවේ ප්‍රවීණත්වය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති හින්දා. හරි, අපි යමු reported speech වලට. He says he likes you. He says what? කෙනෙක් කියනවා එයා ඔයාට කැමතියි කියලා. එතකොට මෙයා අහනවා he says what? එයා මොකද්ද කිව්වේ? දැන් මේ වගේ කතා බහ මේ direct indirect speech එක පුතේ දුවේ එදිනෙදා ජීවිතයෙන් අපි තේරු ගන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයකට කෙනෙක් කියන දෙයක්. අරයා ඔයා ගැන මෙහෙම කිව්වා. එයා ඔයාට කැමති නෑ පොඩ්ඩක්වත්. එයා ඔයාට කැමතියි. එයා කියන ඔයාට හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන්. එයා කියන ඔයාට මේ ඉංග්‍රීසි ටික එයා කියලා දෙයි. නැත්නම් ඒ ගණන් ටික එයා කියලා දෙයි. එයා එකට දක්ෂයි. තවත් කෙනෙක් කියපු දෙයක් අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ලියන විදිහ වෙනස්. අපි ඒක වාර්තා කරන විදිහ වෙනස්. අන්න ඒ තාක්ෂණය තමයි අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. අපි මේ ගැන කලිනුත් සාකච්ඡා කරා. අපි මේක දිගින් දිගටම ආය සාකච්ඡා කරන්න හේතුව අපේ දුවදරුවන්ගේ ඉල්ලීමක් තියෙනවා. මේක නැවත නැවත කියලා දුන්නොත් තමයි අපේ මනසට යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්ත තමයි. සමහරක් grammar lessons නැවත නැවත කියන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව reported speech, එතකොටම passive voice මේවා මේ වැඩිපුර සාකච්ඡා වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයකට අපි එදිනෙදා ජීවිතේත් පාවිච්චි වෙන්නේ බොහොම අල්ප වශයෙන්. හරි, අපි යමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. reporting statements. statements කියන්නේ කෙනෙක් කියන දෙයක් ප්‍රකාශයක්. statement එකක් නිකන් කියනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නන් නෙමේ. එතකොට ඒක නිකන් කියමනක් හැටියට අපි බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. He said I go to the market. He said I go to the market. He said that he went to the market. He said that he went to the market. මොනවද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බැලුවොත් go went වෙලා තියෙනවා. එතකොට he said එකේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා, that එකතු වෙලා තියෙනවා. ඔය විදිහට වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවා. වර්තමානයෙන් පුතේ දුවේ යමක් කිව්වොත් ඒක අපි වාර්තා කරන්නේ ඒක දැන් සිද්ධ වෙලා ඉවරයිනේ අතීතයේ. ඒ කියන්නේ මේ කොටස වර්තමානයෙන් තිබුණොත් මේ කොටස අපි අතීතයේ. Teacher said you are good children. ගුරුතුමිය කිව්වා ඔගොල්ලෝ හොඳ ළමයි. එතකොට ඒක වර්තමාන කාලෙන් කිව්වේ. එතකොට teacher said that we were good children. We were good children. අපි හොඳ ළමයි කියලා කිව්වා teacher. ඊළඟට and said I can play the flute. බලන්න මොන කාලයෙන්ද මේක තියෙන්නේ කියලා. මොන කාලයෙන්ද තියෙන්නේ මේ වාක්‍ය කියන එක තේරුම් ගන්න. I can play. එතකොට කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් නේ. එතකොට set කියන එක නෑ. set කියන එක හැමම තියෙනවා. බැරි වෙලාවකත් මෙතන says කියලා આવොත්
අපි මේ විදිහට ටෙන්ස් එක වෙනස් කරන්නේ නෑ පුතේ දුවේ. ඒක මතක තියාගන්න. හරි. And said that she could play the flute. can කියන එක අතීතයට හැරුවා could කියලා දැම්මා. and කිව්වා එයාට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වාදනය කරන්න පුළුවන් කියන තේරුම. right. දැන් මේ රිපෝටඩ් ස්පීච් කරනකොට ඔයගලන්ට මතකද අපි කලින් පාඩම් වලදී ඉගෙනුවා chart එකක් ගහලා present આવොත් past එනවා past આવොත් past perfect. ඔය chart එක මේ වැඩසටහන දෙවෙනි වරට ඔයගොල්ලෝ නරඹද්දී අතට අරගෙන මේ උදාහරණත් එක්ක බලන්න අපිටත් වැරදිනවද කියලා බලන්නකෝ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි මේක හරියට මාස්ටර් කරන්න. right. Peter said I must do a job. Peter කිව්වා මං අනිවාර්යයෙන්ම රස්සාවක් කරන්න ඕනේ. Peter said that he must do a job. Peter said that he must do a job. ඊළඟට Ruwan said we have won the match. එතන බලන්න පොඩ්ඩක් have won present perfect tense past perfect tense. Kasun said I will phone you tomorrow. කසුන් කිව්වා මං හෙට ඔයාට දුරකථන ඇමතුමක් දෙන්නම්. will මොකද උනේ ඔන්න අපව ගියානේ අපව ගමු. හරි. කසුන් said that he would phone me the following day. will would බවට පත් වුණා. ඒ කියන්නේ will ආවොත් අනාගතයෙන් ආවොත් ඒක would කියලා තමයි අපි පරිවර්තනය කරන්නේ වෙනස් කරන්නේ. ඔන්න ඔය උදාහරණ ටික. හරි. අපි යමු ඊළඟට මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. Reporting yes no questions. Reporting yes no questions. James asked, do you go to the market? මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම ඒකට උත්තරේ තියෙන්නේ yes නැත්නම් no. ජේන් ඇහුවා ඔයා මාකට් එකට යනවද? Jane asked whether නැත්නම් if ඊළඟට subject verb ඊළඟට r අකුර SVR මොකක්ද කියලා අපි බලමු. Jimmy asked have they watched the latest film? Have they watched the latest film? ඒගොල්ලෝ බැලුවද අලුත්ම චිත්‍රපටය? Jimmy asked if මේ දෙකම දාන්න එපා දුව පුතේ. if එහෙම නැත්නම් whether they had watched the latest movie. එතකොට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අර විදිහටම tense එක වෙනස් වෙනවා. අහන විදිය වෙනස්. if එහෙම නැත්නම් whether පාවිච්චි වෙනවා. එතකොට have they present perfect tense past perfect tense. ඔය දෙක තමයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. Jane asked do you go to the market? Jane asked whether I went to the market. Whether I went to the market. Go, went. Then මේ කොටස් ටික ආපහු පොඩ්ඩක් කලින් එකට අපිට යන්න පුළුවන්ද බලමු. හරි. අපි යමු කලින් එකට. එතකොට if plus s plus r දැන් මේක ඔයගලන්ට තේරෙනවා නේද මේ සමීකරණය මතක තියාගන්න s plus v plus r ඒක ටිකක් අමාරුයි වගේ හිතෙනවා නම් මේක හොඳින් කියවන්න. එතකොට Jimmy asked if එහෙම නැත්නම් whether they had watched the latest film. දැන් මට හිතෙනවා මේක තව පොඩ්ඩක් කියලා දුන්නොත් හොඳයි කියලා. Jimmy ඇහුවා have they watched the latest film? Jimmy asked කියන එක ඒ විදිහටම දැම්මා have they watched. have කියන කොටස තමයි අයින් වෙන්නේ. ඒ වෙනුවට දානවා if එහෙම නැත්නම් whether they කියන එක එහෙමම පාවිච්චි කරනවා. watch කියන එක තියෙන්නේ මෙතන have නේ තියෙන්නේ පුතේ තුවේ. එතකොට මේක නිකන් past tense නෙමේ past perfect tense එකෙන් තියෙන්නේ. ඒක හින්දායි had දාන්නේ. whether they had watched මේ watch දාලා තියෙන්නේ participle එකේ ඉන්න ඕනේ had වලට පස්සේ. the latest film. ඒගොල්ලෝ අලුත්ම ෆිල්ම් එක බලලා තියෙනවා. Jane asked, do you go to the market? Jane asked whether I went to the market. market එකට ගියාද කියලා ඇහුවා. ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවා.
reporting WH questions. Reporting WH questions මට වඩා හොඳට කෙනෙක් සූදානම් කරන්න ඉන්නවා. WH questions. අපි කපිල සර්ගෙන් අහලා බලමුද කොහොමද මේ WH questions පොඩ්ඩක් ඉන්න WH questions මමත් මේ බලන්න ඕනේ WH questions සර් ලෑස්තිද කියලා. ඔව් සර් ලෑස්ති WH questions කරන්න. අපි කපිල සර්ගෙන් අහමු. කපිල සර් අපිට කියලා දෙන්නකෝ මේ WH questions ටික. Reporting WH questions. කොහොමද WH ප්‍රශ්නයක් reported speech වලින් ලියන්නේ? Definitely you have to change the order of the words given. දෙන වචන පිළිවෙල අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් කරන්න වෙනවා. WH ප්‍රශ්නයක වචන පිළිවෙල අපි බලමු. When, where, how, why වගේ ප්‍රශ්න පදයක් තියෙනවා. Auxiliary verb එකක් තියෙනවා. Subject. But when you want to write a question in reported speech, you have to change these two places. You have to place the auxiliary verb immediately after the subject. අනිවාර්යෙන්ම මේ subject එකට පසුව auxiliary verb එක දාන්න වෙනවා අපිට. මේක තමයි වෙනස් කරන්නේ. අපි බලමු මේ example sentence එක දිහා. Kate asked me, when will we meet again? අපි ආයෙ කවදද මුණ ගැහෙන්නේ? Kate මගෙන් යවුවා. අපි ආයෙ කවදද මුණ ගැහෙන්නේ? දැන් මොකද අපි කරන්නේ? We have to write up to the question word. අපි question word එක දක්වාම කිසිම වෙනසක් නැහැ. එතන වෙනකම් ලියමු. Kate asked me when. දැන් මොනවද වෙනස් කරන්න වෙන්නේ? Will be කියන වචන දෙක we will කියලා අපි මාරු කරනවා මෙන්න මේ වගේ. But you have to write this word will as would in reported speech. අපි දැන් බලමු. Kate asked when we would meet again. Now let's look at the second example sentence. Frank asked, where does Peter park his car? Frank අහනවා Peter කොහෙද ඔහුගේ කාර් එක පාක් කරන්නේ කියලා. Where does Peter park his car? දැන් අපි මොකද කරන්නේ? We write up to the question word. Frank asked where? බලන්න. Frank asked where? එතනින් පස්සේ තියෙනවා අපිට does Peter park his car? Peter ඔහුගේ කාර් එක පාක් කරනවා. Do, does, did. These are special auxiliary verbs. මේ වචන අපි භාවිත කරනකොට මේවා verb එක ඇතුළට යනවා. ඉතින් ළමයි අපි මේ sentence එක විදිහට හදා ගන්නවා Peter parks his car. And when you write this in reported speech වලින් ලියනකොට මේ park කියන වචනේ park වෙනවා. This is how you can write it in reported speech. Frank asked where Peter parked his car. That is how you can write a question in reported speech. Thank you කපිල සර්. ඉතින් පුතාලා දුවලා කල්පනා කරනවා ඇති නේද මේ කොහොමද මේ සර්ලා මිස්ලා කොහොමද මේ වීඩියෝස් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ජාතික නාලිකාව ජාතික වගකීමක් ඉෂ්ට කරමින් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ජාතික පාසල අඛණ්ඩව දිගටම ලොකු කැපකිරීමක් කරලා මේ වැඩසටහන් ඔයගොල්ලන්ගේ නිවසටම ගෙනෙනවා. අපි දන්නවා සමහර කලාට දුර පළාත්වල ඉන්න අය ඇන්ටනාවකින් තමයි බලන්නේ සැටලයිට් කනෙක්ෂන් වෙන අන්තර්ජාල පහසුකම් නැති අපේ දුවා දරුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ දුවා දරුවෝ ඉන්නොත් අනිත් හැම දුවා දරුවෝ වෙනුවෙන් අඛණ්ඩව එක දිගටම මේ වැඩසටහන් අපි ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ගේනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති අපේ සමහරක් ගුරු මෑණිවරුන්ට පියවරුන්ට මේ ස්ටුඩියෝ එකට එන්න අමාරුයි. අපහසුතාවයන් තියෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්වත් ඇරලා නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ වගකීමත් ඇරලා නැහැ. ඒගොල්ලන්ට තියෙන පහසුකම් පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ගේ දුරකථනය පාවිච්චි කරලා ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ට හැකි පමණින් මේ වීඩියෝස් කරලා අපිට එවනවා ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. ඉතින් පුතාලා දුවලා මම දන්නවා ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඇති
මේ නිර්මාණ කරද්දී අඩුපාඩු වෙනවා ඇති. නමුත් පුතේ දුවේ මතක තියාගන්න ගොඩක් බාධා මැද්දේ තමයි මේ වගේ රෙකෝඩින් එකක් එතුමන්ලා නිවස්වල ඉඳලා කරන්නේ. හැබැයි කපිල සර්ට තව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඊළඟට කපිල සර් කරන්න යන්නේ මොකක්ද? අපි බලමු. Reporting commands, orders, request, advice and instructions. කපිල සර් කියපු දේත් සමහරක් වෙලාවට මේ අපි ඩිරෙක්ට් ඉන්ඩිරෙක්ට් වලදී වාක්‍යයක් අනිත් පැත්තට හරවන එක ලේසි ටිකක්. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් ඒත් එක්කම කමාන්ඩ් මේවා ටිකක් කරවන්න ගියාම ටිකක් කල්පනා කරන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි විභාගෙට මෙච්චර කාලයකට මේවා ඍජුවම ඇවිල්ලා නැහැ. පොඩි පොඩි ප්‍රමාණ වලින් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට යම් කිසි අපහසුතාවයක් දැනුනොත් මේ දේවල් කරද්දී ඒ ගැන ඕනවට වඩා කනස්සලු වෙන්න එපා, ඍණාත්මකව හිතන්න යන්න එපා. ඒ වෙනුවට ඕගලන්ට පුළුවන් කරන්න පුළුවන් දේ උපරිමයේ කරන්න. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කපිල සර්ට යන්න දෙන්න බෑ. කපිල සර්ගේ තව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කොටස කපිල සර් දැන් පැහැදිලි කරලා දෙන්න යන්නේ. කපිල සර් අපි එහෙනම් පටන් ගමු. Requests, advice or instructions. මෙන්න මේවා කොහොමද recorded speech වලින් ලියන්නේ? Let's learn how to write them in recorded speech. That's the easiest part of the lesson. පාඩමේ ලේසිම කොටස මේ යොකට. අපි බලමු. අපිට කවුරු හරි මොනවා හරි කරන්න කියලා තිබුණොත් ඒක report කරනකොට to එක base verb එකක් යොදනවා. කවුරු හරි මොනවා හරි කරන්න එපා කියලා තිබුණොත් not to එක base form එක යොදනවා. infinitive the base form of the verb ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපය ඒ තියෙන විදිහටම යොදනවා. We can learn it with few example sentences. අපි උදාහරණ කිහිපයක් බලමුද? Do your homework. ඔයාගේ homework කරන්න. කවුද මෙහෙම කියන්නේ? මෙන්න තියෙනවා. Mother said to me, do your homework. අම්මා මට කිව්වා ගෙදර වැඩ කරන්න කියලා homework කරන්න කියලා. දැන් report කරමුද? Mother asked me to do my homework. අන්න to ගත්තා do තියෙන විදිහට මෙහෙම අපි තියෙනවා. But you have to change the pronouns if necessary. අවශ්‍ය නම් pronouns මාරු කරන්න වෙනවා මැදදී. Let's look at the next example sentence. ඊළඟට තියෙන මොකක්ද අපි බලමු. Open the door. Teacher said to me. ගුරුතුමිය මට කිව්වා දොර විවෘත කරන්න. දැන් said කියලා තිබුණා කොහොමද තිබුණා? අපි report කරනකොට asked හෝ ඒ ask ඇහුවා කියන අදහසට සමාන අදහසක් ගෙනදෙන inquired, wanted to අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. බලමු මෙතන කොහොමද කියලා. Teacher said to me කියන්නේ අපි කියනවා teacher asked me ගුරුතුමිය මට කිව්වා මොකද කිව්වේ? ask me to teacher asked me to open the door. දොර විවෘත කරන්න කියලා. If you want to report a negative question, you have to use not to instead of to. To වෙනුවට not to තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Negative command එකක් request එකක් report කරනවා නම්. So that is the easiest part. easiest part. සර් කියන්නේ ඒක නම් හරිම ලේසිම කොටස කියලා. ඇත්ත තමයි ලේසිම කොටස නේද? දැන් ඔගොල්ලෝ නිකමට හිතුවද ඉස්සර නම් අපි ජාතික රූපවාහිනියට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට වැඩසටහන් කරලා යනවා. අපි කවදාක්වත් මේ ඉස්සරහා තියෙන කැමරා උපකරණ අල්ලන්නේවත් එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන ග්‍රැෆික්වත් අපි හදන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයගලන්ට තේරුණාද ගුරුවරු දැන් කරලා තියෙන කැපකිරීම? ඒගොල්ලන්ට කෙටි කාලයක් ඇතුළත සිද්ධ වුණා වීඩියෝ කරන හැටි ඉගෙන ගන්න. ඒ විතරක් නෙමේ වීඩියෝ එඩිටිං ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වුණා. ඕඩියෝ එඩිටිං ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වුණා. මේ ග්‍රැෆික්ස් කොහොමද රූපවාහිනියට ගැලපෙන විදිහට හදන්නේ කියන එක ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් ගුරුවරු විශාල කැපකිරීමක් කරලා මේ ස්කිල්ස් මේ නිපුණතාවයන් කෙටි කාලයක් ඇතුළතදී ඉගෙන ගන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණා. මේකින් ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන දේ තමයි පුතේ දුවේ ඉදිරියේ එන්න තියෙන තත්ත්වයන් අනුව ඉතා ශනිකව අපි හිතන්නේ නැති ස්කිල්ස් අපි කියනවා නිපුණතාවයන්
වෘත්තීය නිපුණතාවයන් ඉතා ඉක්මනින් අපිට ළඟා කරගන්න සිද්ධ වෙනවා අලුත් තත්ත්වයට හොඳින් හැඩ ගැහෙන්න නම්. ඔගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ක්‍රම කෙටි කාලයක් ඇතුළත වෙනස් කරන්න සිද්ධ වුණා නේද? දැන් අපේ සමහර දුව දරුවන් තමන්ගේ යාළුවෝ එක්ක අපි කියනවා කණ්ඩායම් හැටියට සම්බන්ධ වෙලා දැන් වැඩ කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගැනීමේ ක්‍රම එක තැනක ඉඳලා ඉගෙන ගැනීමේ ක්‍රම ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් කරන්න සිද්ධ වුණා. හැබැයි ඒ වෙනස්කම් වලට ඉතා ඉක්මනින් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ සැලැස්මක් ඔයගොල්ලන් ළඟ තියෙනවා නම් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් මේ new normal situation එකේ. Thank you Kapila sir. ඒ ටික අපිට කියලා දුන්නාට අපි යනවා reporting commands, orders, request, advice and instruction. Teacher advised me don't be late. Teacher කිව්වා පරක්කු නම් වෙන්න එපා කියලා. Teacher advised not to base rest. අපි බලමු මේකේ කොහොමද එන්නේ කියලා. ඒ අපි සමීකරණය පෙන්නුවේ. Teacher advised me not to be late. Not to be late. Mother said to us, don't keep company with them. Don't keep company. ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉන්න එපා කියලා තමයි අම්මා කිව්වේ. Mother asked us not to keep company with them. Asked us not to keep company with them. මේ විදිහට ඒ ටික අපි බැලුවා. Write the following sentences in reported speech. අපි මේ වාක්‍ය ටික reported speech වලින් ලියන්න යන්නේ. හරි. අපි තව පොඩ්ඩක් අපේ presentation ටික ඉස්සරහට යමු. The teacher said the term test will start next week. Term test එක next week පටන් ගන්නවා. Kumar said I posted the letter the day before yesterday. දැන් මේ වාක්‍ය ටික බලන්න පුතේ දුවේ මේවා ලියලා තියෙන්නේ මොන tense එකකින්ද? Whether it is singular, plural, what is the tense and what is the subject and what are the words that they have used. මේවා analyze කරන්න ඉගෙන ගන්න පුතේ දුවේ. එතකොට තමයි ගැඹුරු අධ්‍යයනයකින් තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉන්නේ භාෂාවේ තියෙන මේ සියුම් කොටස් හොඳින් තේරුම් අරගෙන ඉක්මනින් මේවා ග්‍රහණය කරගන්න. The teacher said that the term test would start the following week. Next week කියන එක following week බවට පත් වෙනවා. Then Kumar said I posted the letter the day before yesterday. ඊයට කලින් දවසේ. ඒක කොහොමද ලියන්නේ? Kumar said that he had posted the letter 2 days before. දවස් දෙකකට කලින් කියලා වෙනස් වුණා. දැන් අපේ කලින් වැඩසටහන් ඔයගොල්ලන්ට බැලුවොත් yesterday කියන එක සඳහන් කරන්නේ කොහොමද, tomorrow කියන එක සඳහන් කරන්නේ කොහොමද කියලා chart එකකින් ඔයගොල්ලන්ට දක්වලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට මේ chart හොයාගන්න ඕන මේක අන්තර්ජාලයේ ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් අන්තර්ජාලයේ සැරිසරද්දි පරිස්සමෙන් මේ දවස්වල සැරිසරන්න. ඒකට හේතුව ගෙදර ඉන්න ඕගොල්ලන්ගේ මනස ආක්‍රමණය කරන්න බලාගෙන අන්තර්ජාලයේ ගොඩාක් කට්ටිය සැඟවිලා ඉන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් උගුල් අටවල තියෙනවා අන්තර්ජාලය තුල. උගුල් traps අටවල තියෙනවා. මේ උගුල් වලට අහු වෙන්නේ නැතුව ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේ අරගෙන සුපරීක්ෂාකාරීව අර සර්පයෝ වගේ සුපරීක්ෂාකාරීව හැබැයි බැටළුවෝ වගේ අහිංසකව නිහතමානීව මේ දේවල් ටික අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරලා කරගන්න. අන්තර්ජාලය කියලා කියන්නේ තාමත් විශිෂ්ට ටූල් එකක්. ඒ ටූල් එක හරියට පාවිච්චි කරොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ජයග්‍රහණය කරන්න. විශේෂයෙන්ම කියුරියෝසිටි කෘතුහලය හින්දා තමයි අපේ දුවල පුතාලා සමහරක් උගුල් වලට වැටෙන්නේ. මේක බැලුවට කමක් නැහැ. මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියවන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේ පිටිපස්සේ සද්ද ඔක්කොම එන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඉතින් මම ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වට කමක් නැහැ නේ. එතකොට මගේ ලැන්ග්වේජ් එකටත් හොඳයිනේ මේ වීඩියෝ එක බැලුවාම. හැබැයි ඒක උගුලක් වෙයි. ඒකින්ද පරිස්සම් වෙන්න. හැම වීඩියෝ එකකටම බෑ ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. හැම වෙබ්සයිට් එකකටම බෑ ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. ට්‍රස්ටඩ් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විශ්වාසවන්ත වෙබ් අඩවි තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ වෙබ් අඩවි තුලින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ තොරතුරු ලබා ගන්න. සමහරක් වෙබ් අඩවිවල එකපාරට දේවල් දිස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ෂෙනිකව ඒක මොකද්ද කියලා හොයන්න යන්න කියන කුතුහලය කියන එක ඒ වෙලාවේ ඇති කරගන්න එපා. කුතුහලය කියන එක නැති කරගන්නත් එපා දුවේ පුතේ. කුතුහලයෙන් හින්දා තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ? කොහොමද කරන්නේ? මොනවද වෙන්නේ?
ඉතින් ඒ කුතුහලය තියෙන්න ඕනේ. කුතුහලය තිබුණොත් තමයි ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි මේ වෙබ්සයිට් වල දිස් වෙන දේවල් සම්බන්ධයෙන් කුතුහලයක් ඇති කරගන්න එපා. සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට තෑගි දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ බලාගෙන ඇති. තෑගි නේද? සමහර වෙලාවට විශාල මුදල් තෑගි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවට අහු වෙන්න එපා. ඒව හැම දෙයක්ම උගුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද බොහොම පරිස්සමෙන් කටයුතු කරන්න. සමහරක් වෙලාවට අපි හිතනවා දැන් ගෙදර ඉන්න හින්දා හරි ආරක්ෂිතයි කියලා. සමහරක් අවස්ථාවේදී ගෙදර ඉන්න එක තරම් අනාරක්ෂිත දෙයක් තවත් නැති වෙන්න පුළුවන්. පරිස්සම් වෙන්න. හරි. Kumar said that I posted the letter the day before yesterday. Kumar said that he had posted the letter 2 days before. දවස් දෙකකට කලින්. හරි. කියව ගන්න බලන්න මේ වාක්‍ය ටික. ඔය විදිහට තොරතුරු ගොඩක් අපිට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. Can you please bring me a cup of tea? Can you please bring me a cup of tea? Asked mother. අම්මා කිව්වා කරුණා කරලා මට තේ කෝප්පයක් දෙන්න. Mr. Pereira said she went to meet her friend. Mr. Pereira කිව්වා එයා ගියා එයාගේ යාළුවා හම්බ වෙන්න. Adil asked where is my English book? Adil ඇහුවා කොහෙද මගේ ඉංග්‍රීසි පොත කියලා. දැන් මේ ටික අපි වාර්තා කරන්නයි යන්නේ. My mother asked me to bring her a cup of tea. Asked me to bring her a cup of tea. Right. Mr. Pereira said that she had gone to meet her friend. Had gone to meet her friend. මෙතන තියෙන්නේ past tense නේ. ඔන්න past perfect tense වලින් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. Adil asked, where is my English book? Adil asked where his English book was. සාමාන්‍යයෙන් was අන්තිමට දාන්නේ නේ. මෙතනදී අපි වාර්තා කරද්දී is කියන එක වෙනුවට was ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. right. අපි තවත් activity එකකට යනවා. change indirect to direct. තවත් උදාහරණ. අද අපි chart වලට වඩා වැඩිපුර උදාහරණ. එතකොට ඒ උදාහරණ ඔයගොල්ලන්ගේ විභාගයත් එක්ක ඍජුවම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හින්දා. හරි. Peter said that he had enjoyed himself very much. Peter said that he had enjoyed himself very much. Helen asked Jimmy to be careful. My friend asked me whether he would go home by bus. දැන් පුතේ දුවේ බලන්න මේ මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඔගොල්ලෝ මේ වාක්‍ය ටික අධ්‍යයනය කරද්දි තේරෙයි. දැන් අපි උදාහරණ ගොඩක් බලලානේ තියෙන්නේ. එතකොට මොන ටෙන්ස් එකකින්ද තියෙන්නේ? එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ දැන් චිත්‍රය හැදෙයි. මේ ටෙන්ස් එක આવොත් නම් මෙහෙමයි. හරි. අපි බලමු කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. Peter said I enjoyed myself very much. Peter said I enjoyed myself very much. Helen asked Jimmy, be careful. Helen asked Jimmy, be careful. දැන් මොකද්ද මේ වෙන්නේ? ඉස්සෙල්ලා අපි එක විදිහකට කරේ. ඒ කියන්නේ වාර්තා කරපු එකක් තමයි කිව්වේ. දැන් ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි අපි කරගෙන යන්නේ. එතකොට අපි දැන් රිවර්ස් ඕඩර් එකට තමයි යන්නේ. එතකොට Peter said that he had past perfect tense එකෙන් තමයි වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔරිජිනල් එක කියලා තියෙන්නේ past tense එකෙන්. ඒ විදිහට බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්ද කියලා මේක figure out කරගන්න. මේක ලේසි නේද බලාගෙන ගියාම. So you can see now we are doing it in the reverse order. Right. My friend asked me whether he would go home by bus. My friend asked, will I go home by bus? Right. එතකොට question එක ගන්න අහලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි whether කියලා මෙතන පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ. He asked me how long it would take him to go home. He asked me how long it would take him to go home. He asked, how long will it take me to go home? He asked, how long will it take me to go home? Teacher,
teacher told students to stop that noise. ටීචර් කිව්වා ළමයින්ට ඔය සද්දේ නවත්ත ගන්න කියලා. දැන් නම් ඒකේ අනිත් පැත්ත වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපේ දුවල පුතාලා සද්දේ හරි අඩුයිනේ. හරි. කොහොමද අපි මේක එයා කිව්වේ teacher told students stop the noise. stop the noise. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒක කියලා තියෙන්නේ. හරි. And told Nelum not to wait for her outside the cinema. And said to Nelum not to wait and said to Nelum don't wait for me outside the cinema. දැන් පුතේදුවේ පොඩ්ඩක් අපි මේකේ මිදිලා පොඩ්ඩක් ආයි මතක් කරගමු. දැන් මොකක්ද අපි කරන්නේ මෙච්චර වෙලා? දැන් අපි reported speech තමයි කරගෙන ආවේ. දැන් reported speech වල ඉස්සෙල්ලා අපි කරා කෙනෙක් කියපු දෙයක් අපි පරිවර්තනය කරා වාර්තා කරා. දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙන්නේ වාර්තා කරපු දෙයක් කොහොමද ආපහු කිව්වේ කියලා බලන එක. දැන් මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් කරද්දි සරල නැහැ. යම් කිසි කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේ වගේ ඇක්ටිවිටිස් එක දිගට ගොඩක් කරද්දි පුතේදුවේ හොඳ අපි කියන හොඳ මේ පුහුණුවක්. මේ වාක්‍ය මේ පැත්තෙන් ඉඳලා ඒ පැත්තටත් දාන්න පුළුවන්, ඒ පැත්තෙන් ඉඳලා මේ පැත්තටත් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ පුහුණු වීම සමහරක් වෙලාවට අපේ දුවල පුතාලා හිතනවා මේ ඉඳලා හිටලා කරාම ඇති කියලා. නැත්තම් කාලයකට විතර සැරයක් එහෙම කරන්න එපා. මේ වගේ උදාහරණ අඩුම ගානේ කන්වර්ට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ, නිකන් කියවන්න. මේ උදාහරණ තියාගෙන කියවන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වැඩසටහන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න. සමහරකට වීඩියෝ එකක් බලන එක ලේසි නැහැනේ. දැන් අපි දුවල පුතාලා දන්නවා මේක මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රෙකෝඩ් එකක්, වොයිස් රෙකෝඩ් එකක් හැටියට තියාගන්න. එතකොට ඒ වගේ ඒවා මේ වගේ ටිකක් අපහසු නැත්නම් අපහසු කියලා කියන වචනෙත් මං හිතන්නේ හොඳ නැහැ. ටිකක් තේරුම් ගන්න වෑයමක් දරන්න ඕන කොටස් ඕඩියෝ රෙකෝඩින් එකක් හැටියට තියාගෙන නැවත නැවත අහන්න. එතකොට මේ වගේ උදාහරණ පුළුවන් නම් ඇනලයිස් කරන්න. ඒවා ඇනලයිස් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මතකයේ තියේ. ඒත් එක්කම මේ අන්තර්ජාලය ගැන කියනකොට අමතක කරන්න බෑ ජාතික නාලිකාවේ YouTube නාලිකාව. ඉතින් මේකේ අපේ වැඩසටහන් ටික ඔයගොල්ලන්ට නැවත නැවත බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා ගොඩාක් දුර පළාත්වල ඉන්න දුවල පුතාලා අපේ YouTube නාලිකාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ගොඩාක් තොරතුරු ගන්නවා. හොඳයි. මං අන්තිම වාක්‍ය කිව්වද? ඔව් අන්තිම වාක්‍යත් කිව්වනේ. And said to Nelum don't wait for me outside the cinema. හරි. අපි ඊළඟට බලමු තොරතුර මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. 2016 වල ආපු තොරතුරක්. තොරතුරක්ද නෑ ටෙස්ට් එකක්. Kumar has just returned from her school trip. His family members wanted to know everything about the trip. Given below are the questions they asked. Read the questions and complete the description. දැන් බලන්න මේක එදිනෙදා ජීවිතයට සම්බන්ධ වෙන කොටස්. කුමා ට්‍රිප් එකක් ගියා. එතකොට කුමාගේ දෙමව්පියන්ට ඕන වුණා එයා මොනවද කරේ, මොනවද කෑවේ බිව්වේ, මේ වගේ තොරතුරු ටිකක් දැනගන්න. එතකොට එයා කිව්ව ටිකක් අපිට වාර්තා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි. බලමු මේක හිතන තරම් ලේසිද කියලා නැත්නම් හිතන තරම් අමාරුද කියලා. At what time did you come home? Son, will you tell us about the trip? What places did you visit? Have you saved all the photos? ඔය විදියට ඇහුවා. Can I join you next year? What have you brought for me? ඔය විදිහට බේබි සිස්ටර් එයාගෙන් ඔය තොරතුරු ටික ඇහුවා. දැන් මේ යන සංවාදය තමයි පුතේ දුවේ මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට තමයි අපිට කුමාර්ගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක තියෙන්නේ. My father wanted to know at what time I had come. මගේ තාත්තා දැන් මේ වාර්තා කරනවා. අර අපි දැක්ක සංවාදයේ the dialogue that we saw, the dialogue that we read, now we have to report it. ඒ ඩයලොග් එක දැන් අපිට රිපෝට් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. My father මගේ තාත්තට ඕන වුණා දැනගන්න මං කීයටද ආවේ කියලා. At what time I had come. My mother මයි කියන්නේ නැහැ මට කියුණා. Mother asked me whether ඔන්න ප්‍රශ්නයක් අහනවනේ අපි ඒක ඉගෙන ගත්තේ whether I would tell them all about the trip.
I would tell them all about the trip. My brother asked me, මගේ සහෝදරයා ඇහුවා places I එහෙම නැත්නම් we had visited past tense වලින් තිබුණේ අපි past participle දැම්මා verb එක past perfect tense දැම්මා අපි සම්පූර්ණ කොටස and whether had saved අතන තිබුණේ past tense එකකින් දැන් මෙතන දැම්මා had saved all the photos. My elder sister asked if එහෙම නැත්නම් whether මේ දෙකෙන් එකයි ප්‍රශ්නයන්නේ අහන්නේ මතකද අපි ප්‍රශ්න ගැන කියද්දි if නැත්නම් whether she could join me the following year ඇයටත් පුළුවන් මාත් එක්ක join වෙන්න සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මේ ගමන යන්න. My baby sister wanted to know what I had brought. I had brought perfect tense එකෙන් ලියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති දුවේ පුතේ මේ විභාගයට මේක මේ සම්පූර්ණයෙන් පරිවර්තනය කරන්න එන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට කොටස්. So you have to keep this thing in your mind that most of the time in this examination, in these examples, in these tests, you don't get a complete transformation. You don't have to complete a whole reported speech or a direct indirect activity. Right. ඉතින් ඊළඟට 2017 GCE ordinary level question එක තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු. A comedy show called Don't Look Now is at the theatre in Colombo. Don't Look Now. Nama. These days, these are the comments made by some newspapers and viewers. මෙන්න මේ activity එක. People will love it. It's a fantastic show. The Daily News said that the people would love it. The Daily Mirror said that it was a fantastic show. It will be great success. The Island said that it would be a great success. It's the funniest play. The actor said that it was the funniest play I had ever seen. Right. The production is perfect. Production එක නියමයි. Film producer කිව්වා. The producer said that the production was perfect. බලන්නකෝ මේ තොරතුරු පෙළගස්සලා තියෙන විදිය. A singer said that he could not remember a better show. ඔය විදිහට මේව කරලා තියෙනවා. දැන් මම ආසයි අපි නතාංගි මිස් සූදානම් වෙලා ඉන්නවා තවත් කොටසක් විස්තර කරන්න. දැන් නතාංගි මිස් අපි විස්තර කරන කොටසට අපි ගියොත් මෙන්න මේ කොටස තමයි නතාංගි මිස් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. Given below are some instructions. නතාංගි මිස් අපේ කපිල සර් වගේම ගෙදර සූදානම් වෙලා තමයි මේ වීඩියෝ එක වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ වීඩියෝ එකට යමු. Okay. Now let's go to the next slide. Here පුතේ දැන් මේ slide එකේ අපිට දෙලා තියෙනවා given below are some instructions given by Aruni's class teacher. අරුණගේ class teacher දීපු අවවාද instructions ටිකක් තමයි දැන් මෙතන තියෙන්නේ. Write them in reported speech. දැන් ඔයාලා මේ ටික නැවත reported speech එකෙන් ලිවිය යුතුයි. හරි අපි යම් බලන්න මොනවාද මේ වාක්‍ය ටික කියලා. Keep the classroom clean. Keep the classroom clean. Second one, don't bring mobile phones to school. Don't bring mobile phones to school. ඒකේ පුතේ don't කියන වචනේ තියෙනවා. ඒ ගැන ටිකක් අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා අපිට. ඊළඟ එක come to school before 7 o'clock. Come to school before 7 o'clock. 7ට කලින් පාසලට පැමිණෙන්න. ඊළඟ එක don't මේකෙත් ඔන්න don't කියන එක තියෙනවා. Don't make noise during the interval. Interval එකේ ශබ්ද කරන්න එපා. Don't. Switch off the lights. අන්තිම එක තමයි switch off the lights. දැන් පුතේ මේකේ මෙතන වාක්‍ය දෙකක තියෙන අපිට don't කියන එක. නේද? අපි don't කියද්දි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් පිළිතුරු ටික. හරි. පළවෙනි එක. මොකද්ද වාක්‍ය තිබ්බේ? keep the classroom clean. මේක කොහොමද reported speech වෙන්නේ? කවුද දැන් මේක කියන්නේ? අරුණීස් class teacher නේද? අපිට ඒක මුලින්ම දාන්න වෙන අරුණීගේ class teacher කිව්වා
පන්තිය පිරිසිදුව තියාගන්න කියලා. Aruni's class teacher asked to keep the classroom clean. Aruni's class teacher asked to keep the classroom clean. Next one, don't bring mobile phones to school. Aruni's class teacher asked not to bring mobile phones to school. Gena epa, not to bring mobile phones to school. Next one, මොකද දීලා තියෙන වාක්‍ය? Come to school before 7 o'clock. 7ට කලින් පාසලට පැමිණෙන්න. කොහොමද එන්නේ reported speech? Aruni's class teacher asked them to come to school before 7 o'clock. 7ට කලින් පාසලට එන්න. 4වෙනි එක, don't make noise during the interval. interval එකේ සද්ද කරන්න එපා. Aruni's class teacher requested not to make noise during the interval. Last one, අපි කෙලිම බලමු මොකද්ද reported speech දීලා තියෙන කියලා. Aruni's class teacher asked to switch off the lights. අරුණිගේ class teacher asked switch off the lights. Thank you නතාංගි මිස්. නතාංගි මිසුත් ලොකු උත්සාහයක් ගත්තා මෙච්චර ගුණාත්මක භාවයෙන් ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගෙදර ඉඳලා තනියෙන් නිෂ්පාදනය කරලා එවන්න. Thank you නතාංගි මිස්ටත්. ඉතින් අද අපි බැලුවේ question number 12 එක යටතේ reported speech එක පොඩ්ඩක් වැඩිපුරත් සාකච්ඡා කරා. මේ කොහොමද විභාගෙට එන්නේ කියලාත් අපි සාකච්ඡා කරා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මහේෂ්ට, ඒත් එකම කපිල සර්ට, නතාංගි මිස්ට ලොකු ප්‍රයත්නයක් දල්ලා මේ වීඩියෝස් හදලා එව්වට. ඉතින් පුතේ දුවේ අපි ලබන සතියේත් මේ වගේ වැදගත් ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු.